पंजाब संगीत नाटक अकादमी वालों श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दे प्रोग्राम दे विच असी ढाडी प्रसंग पेश कर रहे हैं, जिस विच श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन, उन्होंने सिक्ख्यावां, उन्होंने कुर्बानी की गल की जाएगी। असी सारे जानते हैं कि जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बनया होया है कि असी वड्डे इकट्ठ करके वड्डियां सभावां दे विच, वड्डे दीवानां दे विच इस तरह के प्रोग्राम नहीं कर सकते। सो पंजाब सरकार, पंजाब के सभ्याचारक मामलों बारे विभाग ते पंजाब कला परिषद, पंजाब संगीत नाटक अकादमी ने यह प्रोग्राम वर्चुअल प्लेटफार्म राही पेश करने का तहैया किया तां जो वध तो वध लोगों तक असी नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की महिमा, उन्होंने जस कर सकीए। उन्होंने 400 साला प्रकाश पुरब के मौके पर लोगों तक वध तो वध उन्होंने कुर्बानी की गल, उन्होंने बलिदान, देश प्रति जिहड़ी उन्होंने भावना सी, धर्म की रक्षा प्रति उन्होंने भावना सी, कौम की रक्षा प्रति उन्होंने भावना सी, उस नूं पहुँचा सकीए। सो लो अज तुहाडे सामने नवजोत सिंह मंडेर ते उन्होंने साथियों का ढाडी जथा श्री गुरु तेग बहादुर जी नाल संबंधित ढाडी प्रसंग लैके आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जगत को शोक
नके साल दिते चढ़ के चरखड़ियां ते खालसा शुक्र मनाया गिनती घट है साडी सब वध बलिदान है सिद्ध मर्जी बड़िया ने हिस्सा संग निभाया आने वाला समा भी वैसे हो गया लगदा है वर्ग के कसवट्टी ते जाऊगा रमाया चारे तरफ तो पै गया शोर है साध पखंडियां दा मिट जल्दी ये भी अंधकार दा साया भगता बनदे आजी अर्जा करदे तेरियां तू सुने अर्जोइयां मेरियां दसां दी बेनती संगते करदे कह दो वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरु रूप गुरी पारी साध संगत जी गज के बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का पवित्र फरमान बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। अज सारे भागा वाले हो जो पूरी दुनिया के अंदर हिंद की चादर नौवें पातशाह नौवें नानक साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400 साला प्रकाश पुरब बड़ी शरधा ते चाह ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। असी धन्नवाद करते हैं पंजाब संगीत नाटक अकादमी का जिन्हां ने साडे जथे नूं मौका दिता ताकि असी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन की झाकी दे विचों कोई छोटा जिहा अंग तुहाडे नाल साझा कर सकीए। सो गल करन जा रहे हैं किसी भी महापुरुष का अगर देखना हो उसका पिछोकड़ ते उसका विरसा तो सब तो वड्डा माण प्राप्त होया साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं, क्योंकि वो जिथे वो गुरु नानक दे दर दे सेवक सी उथे पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी साहिब जी दे वो पोतरे सी। छेवें नानक मीरी पीरी दे मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे उस पुत्र सी। 10वें नानक साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे वो पिता सी। इन्ना वडमुला विरसा जिहड़ा वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के हिस्से आया। सो गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म क्योंकि साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी जिन्हां दीयां 3 शादियां सी उन्हां दे विचों माता नानकी जी उन्हां दे छोटे सपुत्र सी ते अपने 4 भरावां ते 1 भैन तो सारियां तो ही छोटे सी। 1 अप्रैल 1621 नूं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ विखे जदों साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म होया तो उस समय उत्थे जो खुशियां मनाइया गईयां गुरु घर दियां संगतां ने मिठाइयां वंडियां खुशियां मनाइयां देग करवा के हरमंदर साहब चढ़ाई गई। उस वेले का वर्णन नवजोत सिंह मंडेर का ढाडी जथा इउं पेश करता है। माता नानकी नूं मिलण
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਵੱਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਰਸਾਲੂ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਿਆਗਮਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਗੁਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੋਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੋਹਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਰਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੋਹਣ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਬਰਸਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਮੁਖ ਜੋ ਉਚਾਰਿਆ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਜਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 11.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤਿਆਗਮਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਜੁੜਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ, ਵੱਡਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਂਦ ਖਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ 75,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਢਾਈਏ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਖੂਬ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਖੂਬ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਮੇ ਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲ, ਅਜੇ ਉਮਰ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ। ਅਜੇ ਉਮਰ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਚਿਹਰਾ ਭਖਦਾ ਬਾਗ ਗੁਲਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਦ ਸਰੂ ਦੇ ਭਾਂਗੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਦ ਸਰੂ ਦੇ ਭਾਂਗੜਾ, ਚੱਲ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ, ਗੱਜ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੱਜ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰੱਖਣ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ, ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੋਟੇ ਨੈਣ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੋਟੇ ਨੈਣ
ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਤੇਗ ਚਲਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤੂੰ ਠੱਕੇ ਛੁੜਾਤੇ ਸ਼ੇਰਾ। ਤਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ। ਤਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਜੁਝਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਜੁਝਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਰੂ ਪੈਂਦੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਕਰਿਆ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ। ਤਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ। ਤਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ। जैसा तेरा नाम है एक दिन कम भी ऐसा करना। जैसा तेरा नाम है एक दिन कम भी ऐसा करना। सिर तो पानी लंघ जूगा जद तेरे बिन नहीं सरना। सिर तो पानी लग जूगा जद तेरे बिन नहीं सरना। तेरी हिम्मत सदका हो जू भारत सोन सवेरा। तनी तेग दा तेग बहादर नाम आज तो तेरा। तनी तेग दा तेग बहादर नाम आज तो तेरा। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ। ਸਮਾਂ ਕਸੂਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਨਿਰਮਾਹੀ। ਸਮਾਂ ਕਸੂਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਤੈਂ ਠੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਤੈਂ ਠੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਬਸਾਉਣੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਬਸਾਉਣੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਣ ਗੈਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰਾ ਤਲੀ ਤੇਗ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਤਣੀ ਤੇਗ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਤਣੀ ਤੇਗ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਲਈ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 9ਵੇਂ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਾਕੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਿਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।